श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलौदार्यवीर्यादिदेहं चिन्ता सन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिर्वैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिदममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलिताद्यतबुधैर्द्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारत पारिजातसुतरुः सद्ब्रह्मसूत्रामृतम् आसीत्तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातः शुकेन्दुः सदा सोऽयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे भूत्यैः सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तनेजितमहावैकर्तनांशोरजम् निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममन्दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथा श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बो निधयोमलाये कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीभद्रमारमण सद्गिरिपाद संगी व्याख्यानिनाददलिताखिल दुष्टदर्पं दुर्वादिवारण विदारण दक्ष दीक्षम् अक्षोभ्य तीर्थमृगराजमहं नमामि। अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्द तीर्थार्यमुखनिःसृतम् गंगा संगेन नैर्मल्यं रत्याद्भिर्लभ्यते यथ वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं संगम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद्व्याचिख्यासो भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याब्ध्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थं च नारायण नमस्कारं ग्रथयति ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितम् ज्ञेयं गम्यं गुरुश्चापि नत्वा सूत्रार्थमुच्यते। ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमं दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम सासम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्मये मद्वोक्तिर्द्विनदी जयर्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटं वेदो व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतं सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृत गदा तीर्थ ताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतः प्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते
ಪಾದಾಶಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈಯಾಂತಿಕೀಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೌ ನೂನಂ ಮನಾಕ್ಮಾಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ವಯಂ ನುವಾ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧಮತಾನುಗಾಃ ವೈಷ್ಣವಾ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯಾಃ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೇ ಗುರೂನ್ ಮಮ ಆಪಾದಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರೂಣಾಂ ಆಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾನ್ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂನ್ ಮಮ ಸತ್ಪ್ರಮೋದ ಕೃಪಾಪಾತ್ರಂ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಗುರುಂ ಸದಾ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ನಿರತಂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದ ಈ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಅಧಿಕರಣ 14ನೇ ಅಧಿಕರಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧಿಕರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂಬ ನಾಮದಿಂದ ವಾಚ್ಯರಾದವರು ಯಾರು? ವಿಷ್ಣುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮ. ಅಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಅಂದ್ರೆ 3ನೇ ಪಾದದ ಕೊನೆಯ ಸೂತ್ರ ಇದು. 3ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 43 ಸೂತ್ರಗಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 3ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ಪಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 14 ಅಧಿಕರಣ, 43 ಸೂತ್ರಗಳು. 43ನೇ ಸೂತ್ರವೇ ಓಂ ಪತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದೇಭ್ಯ ಓಂ. ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾಧಿಪತಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದೇಭ್ಯ ಓಂ ಅಂತ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಸ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ ಸವ ಯೇಷ ನೇತಿ ನೇತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಸ್ಯಾಧಿಪತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧಿಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧಿಕರಣದ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯದ ಮಾತುಗಳು, ವಾಕ್ಯಗಳು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ವಾಧಿಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಮುಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಯಾಮಕ ಅಲ್ಲ, ಮುಕ್ತರಿಗೂ ನಿಯಾಮಕ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ಉತಾಂ ಹೇಳಿ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಉತಾಮೃತತ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ ಯದನ್ನೇನಾತಿರೋಹತಿ. ಇದು ತೈತ್ರೇಯ ಆರಣ್ಯಕ. ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ತಾರ್ಧ ಗರ್ಭಾ ಭುವನಸ್ಯ ರೇತಃ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತಿಷ್ಠಂತಿ ಪ್ರದಿಶಾ ವಿಧರ್ಮಣಿ. ಇದು ಋಗ್ವೇದದ ಮಂತ್ರ. ಮುಂದೆ ಸಯೋತೋ ಅಶ್ರುತಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಭ್ಯಃ
ತಸ್ಯೈವ ಹಿತೆ ಶಬ್ದಾ. ಈ ರೀತಿ ಐತರೇ ಅರಣ್ಯಕದ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯರ ಈ ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧಿಕರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧಿಕರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಏನು? ಉತ ಅಮೃತತ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನ, ಉತಾಮೃತತ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ. ಸಯೋ ಅಥೋ ಅಶ್ರುತಃ ಅಮತಃ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಶಾನ, ನಿಯಾಮಕ. ಉತಾಮೃತತ್ವಸ್ಯ, ಉತ ಅಮೃತತ್ವಸ್ಯ, ಅಮೃತರನ್ನು ಮುಕ್ತರು, ಮುಕ್ತರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಶಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯದನ್ನೇನಾತಿರೋಹತಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನ್ನೇನ ಈ ಸಂಸಾರಿ ಸಮೂಹವನ್ನ ಅಧಿರೋಹತಿ, ಮೀರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸಂಸಾರಿ ಸಮೂಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅನಂತ 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 ಮಡಿಯಾಗಿ ಅಪಾರವಾದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೀರಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅನ್ನೇನ ಅತಿರೋಹತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಂಸಾರಿ ವರ್ಗವನ್ನ, ಸಂಸಾರಿ ಸಮೂಹವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೀರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ನೋಡಿ. ಸಂಸಾರಿ ಸಮೂಹವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ, ಮುಕ್ತರಿಗೂ ನಿಯಾಮಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಉತ ಅಮೃತತ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನ, ಮುಕ್ತರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ ನಿಯಾಮಕ ಎಂಬುದು ಈ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಉತಾಮೃತತ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ ಯದನ್ನೇನಾತಿರೋಹತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ ಭಾಷ್ಯದ ವಾಕ್ಯ, ಸಪ್ತಾರ್ಧ ಗರ್ಭಾ ಭುವನಸ್ಯ ರೇತೋ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತಿಷ್ಠಂತಿ ಪ್ರದಿಶಾ ವಿಧರ್ಮಣಿ. ಏನಪ್ಪ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ? ಸಪ್ತಾರ್ಧ ಗರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮಹತ್ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರುದ್ರದೇವರು, ಇಬ್ಬರಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು, ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ನಿಯಾಮಕರಾದ ಪಂಚದೇವತೆಗಳು. ಇದನ್ನು ಸಪ್ತಾರ್ಧ ಗರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳು, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ರುದ್ರದೇವರು, ಆಮೇಲೆ ಪೃಥ್ವಿ, ಅಪ್, ತೇಜ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ, ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಗಣೇಶ ಮೊದಲಾದವರು. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ 7 ದೇವತೆಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಈ ವಿಶ್ವಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಸಪ್ತಾರ್ಧ ಗರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ 7 ದೇವತೆಗಳು. 7 ದೇವತೆಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸಪ್ತಾರ್ಧ ಗರ್ಭ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ 7 ದೇವತೆಗಳು, ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರುದ್ರದೇವರು, ಆಮೇಲೆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ 5 ದೇವತೆಗಳು. ಒಟ್ಟು ಈ 7 ದೇವತೆಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ 7 ದೇವತೆಗಳು ಭುವನಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಭುವನಸ್ಯ ರೇತಃ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸುಖಪ್ರದಾನ ವಿಷ್ಣೋ ಪ್ರದಿಶಾ. ನೋಡಿ, ಭುವನಸ್ಯ ರೇತಃ ವಿಷ್ಣೋ ಪ್ರದಿಶಾ. ಭುವನಸ್ಯ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಗಳಿಗೆ ರೇತಃ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖಪ್ರದನಾದ ವಿಷ್ಣೋ, ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರದಿಶಾ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿಧರ್ಮಣಿ ತಮ್ಮ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವಧಾರಣೆ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತಿಷ್ಟಂತೆ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಧಾರಣಾದಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಹ ಯಹ ಅತಃ ಅಶ್ರುತಃ ಅಂತಿದೆ. ಸಯೋತೋ ಅಶ್ರುತಃ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಾಗ ಐತರೆ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸಹ ಯಹ ಅಂದ್ರೆ ಸಹ ಅಂತಹ ಯಹ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನೂ, ಸಹ ಯಹ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಸಹ ಯಹ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಅತಃ ಅವನು ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅತಃ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಶ್ರುತಃ ಸಾಕಲ್ಲೇನ ಅವನನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಶ್ರುತಃ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಶ್ರುತಃ ಸಾಕಲ್ಲೇನ ಅವನು ಅಶ್ರುತನಾದವನು, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಭ್ಯ, ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ
ತಸ್ಯೈವ ಹಿ ತೇ ಶಬ್ದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳು ಆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಬ್ದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಜ ಶಬ್ದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳು ಆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಹೊರತು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಾಯಿತು. ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯೆ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ತೃತೀಯ ಪಾದ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಆಚಾರ್ಯರ ಈ 3ನೇ ಪಾದದ ಕೊನೆಯ ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯದ್ಭೂತಂ ಭವಿಷ್ಯತ್ ವರ್ತಮಾನಂ ಸರ್ವಂ ತತ್ಪರಮ ಪುರುಷಾಧೀನಂ. ಯದ್ಭೂತಂ, ಯಾವ ಜಗತ್ತು, ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಿಂದಿತ್ತೋ, ಭವಿಷ್ಯತ, ಯಾವ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮುಂದಿರುತ್ತವೋ, ವರ್ತಮಾನಂ ಸರ್ವಂ, ಮತ್ತು ಈಗ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉಂಟೋ, ಸರ್ವಂ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯದ್ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ತವಾದ ಜಗತ್ತು, ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು, ತತ ಈ ಸಮಸ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯದ್ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಪರಮ ಪುರುಷಾಧೀನಂ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ, ಪರಮಪುರುಷನ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಉತಾಮೃತತ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನ ಯದನ್ನೇನಾತಿರೋಹತಿ, ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಕಾರೆ ಬರೀತಾರೆ. ನ ಕೇವಲಂ ಅಮುಕ್ತ ಸರ್ವಾಧಿಪತಿ ಪುರುಷ, ನೋಡಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೇವಲ ಅಮುಕ್ತರಾದವರಿಗೆ ಸರ್ವಾಧಿಪತಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ನ ಕೇವಲಂ ಅಮುಕ್ತ ಸರ್ವಾಧಿಪತಿ ಪುರುಷ ಕಿಂತು ಮುಕ್ತ ಸಮುದಾಯಸ್ಯಾಪಿ, ಆ ಮಾತನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಅಮುಕ್ತರಾದ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅಮುಕ್ತರಾದ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಧಿಪತಿ ಇತ್ತೇವನ ಕೇವಲಂ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಿಂತು ಮುಕ್ತ ಸಮುದಾಯಸ್ಯಾಪಿ, ಮುಕ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಭಗವದ್ ಅಧೀನರೇ. ಮೋಕ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸರ್ವೇ ಏಕೀಭವಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಉಂಟಲ್ಲ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರೇ ವ್ಯಜೆ ಸರ್ವ ಏಕೀಭವಂತಿ ಅಲ್ಲ, ಅಮುಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಯಾಮಕ ಅಲ್ಲ, ಮುಕ್ತರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಯಾಮಕ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ ಕಾರಣ, ಸಂಸಾರಿ ಸಮೂಹಂ ಅತಿಶೇತೆ, ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಸಮಸ್ತವಾದ ಸಂಸಾರಿ ವರ್ಗವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಮೀರಿ ಇದ್ದವನು, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರಿ ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅನಂತವಾದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೀರಿ ಇದ್ದವನು, ಅಂದ್ರೆ ಅಮುಕ್ತರಿಗೆ ನಿಯಾಮಕ. ಸರಿ, ಅಮುಕ್ತರಿಗೆ ನಿಯಾಮಕ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಡಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಮುಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಯಾಮಕ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಮುಕ್ತವು ಅನಧೀನತ್ವೇ, ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸಾರಿ ಜೀವರು ಇವರ್ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಸಂಸಾರಿಭ್ಯ, ತನ್ನ ಅಧೀನರಾದ ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾನ ಅಯೋಗ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಯಾಮಕನಲ್ಲ, ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಈ ಜೀವರಿಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಯಾಮಕ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ, ತನ್ನ ಅಧೀನರಾದ ಈ ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡತಾನೆ ಅಂಬೋದೇ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾನ ಅಂಬೋದೇ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಇವು ಈಗ ನನ್ನ ಅಧೀನರು, ಮುಕ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಧೀನರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಓ ಮುಕ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ಇವರು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಮುಕ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ಇವರು ನನ್ನ ಅಧೀನರಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಂಸಾರಿ ಜೀವರಿಗೆ ನಾನು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಅಧೀನರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಅಂತೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಸಾರ ಜೀವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿನೇ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಅಂಬೋದೇ ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮುಕ್ತವು ಅನಧೀನತ್ವೇ, ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಿ ಜೀವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಅಧೀನರಾದ ಈ ಸಂಸಾರಿ ಜೀವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಅಂಬೋದೇ ಅಯುಕ್ತ. ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನೇ ತನ್ನ ಅಧೀನರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಾನೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನರಾದ ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡತಾನೆ ಎಂಬುದೇ ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನ ಅಯೋಗ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಮೂರ್ತಿ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಜೀವರು ನನ್ನ ಅಧೀನರೇ, ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಅಧೀನರು. ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನರಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ನನಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸಮಾನರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು? ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೊಡೋ ಸರಿನೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಲಕ್ಷಣವೂ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಕ್ತರಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನರೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇತ್ಯರ್ಥ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಶಾನ ಪದೋಕ್ತ ಸರ್ವ ಪ್ರೇರಕತ್ವೇ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರುತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಈಶಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಂತೋ ಇಲ್ಲ? ಸರ್ವಸ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನ. ಸರ್ವಸ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಸ್ಯಾಧಿಪತಿ. ಉತಾಮೃತತ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನ ಯದನ್ನೇನಾತಿರೋಹತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನ ಸಮಾಯೇಶ ನೇತಿ ನೇತಿ ಅಂತ. ಸರ್ವಸ್ಯಾಧಿಪತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿತು. ಮುಕ್ತರಿಗೂ ಅಮುಕ್ತರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಯಾಮಕ. ಇನ್ನು ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನ ಅಂತ ಹಿಂದೇನಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಕ. ಈಶಾನ ಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆನೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ. ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರ ಸಪ್ತಾರ್ಧ ಗರ್ಭಾ ಭುವನಸ್ಯ ರೇತ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತಿಷ್ಠಂತಿ ಪ್ರದಿಶಾ ವಿಧರ್ಮಣಿ. ಅದರ ವಿವರಣೆನೇ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಎರಡನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ಸಪ್ತಾರ್ಧ ಗರ್ಭ ಎಂಬುದು ದ್ವಿತೀಯ ವಾಕ್ಯ. ಈಶಾನ ಪದೋಕ್ತ, ಈಶಾನ ಪದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವ ಪ್ರೇರಕತ್ವ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲೇನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರುತಿ, ಎರಡನೇ ಶ್ರುತಿ ಹೊರಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೇತಿ ನೇತಿ ಯುಕ್ತ ಶ್ರುತ ದೃಷ್ಟ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯೇ ತೃತೀಯ. ಹಿಂದೆ ಬಂತು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೇತಿ ನೇತಿ ಎಂಬ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೇತಿ ನೇತಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ? ಅದರ ಮುಂದೆನೆ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶ ಸರ್ವಸ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶ ಸವಾಯೇಶ ನೇತಿ ನೇತಿ. ಇಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾಗಲಾರ. ಸವಾಯೇಶ ನೇತಿ ನೇತಿ. ಆ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಯೋ ಅಶ್ರುತ ಸಯೋತೋ ಅಶ್ರುತ ಸಯೋತೋ ಅಶ್ರುತ. ನೋಡಿ, ನೇತಿ ನೇತಿ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ರುತತ್ವ, ಅದೃಷ್ಟತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಶ್ರುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತ ದೃಷ್ಟ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದದ್ದು ಅಶ್ರುತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತ, ಅದರ ವೈಲಕ್ಷಣ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಶ್ರುತತ್ವ. ಆಮೇಲೆ ದೃಶ್ಯತ್ವ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅದೃಶ್ಯತ್ವ. ಸಾಕಲ್ಲೇನ ಪರಮಾತ್ಮ ದೃಶ್ಯನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಸಹ ಯಹ ಅಂತಹ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ಅಶ್ರುತಃ ಅಮತಃ ಅಗತಃ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು?
ಆ 3ನೇ ವಾಕ್ಯವೇ ಹೊರಟಿದೆ ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವವಶಿತ್ವಾದೋ ಶ್ರುತ್ಯಂತರಾಣಿ ಆದಿಪದೇನ ಸೂಚಯತಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಆದಿಪದವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಭ್ಯ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಭ್ಯ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಆದಿಪದವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಿಪದವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಶವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸರ್ವವಶಿತ್ವ ಉಂಟು ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ ಆದಿಪದದಿಂದ ಅಂತ ಟೀಕಾರಾಯರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಲ್ರಿ ವಿಷ್ಣೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವೇ ಅಜಶಬ್ದ ವಿರೋಧ ಇತಿ ನಚ. ಇದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ನೀವು ಅಂಬೋದಾದ, ಅಜಶಬ್ದದಲ್ರಿ. ಅಜಶಬ್ದ ರೂಢಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲೇ ರೂಢಿ ಇದೆ. ಅಜಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲೇ ರೂಢಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ವಿಷ್ಣುನೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ಪಠಿತವಾಗಿದೆ ಅಜ ಶಬ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜ ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ವಾಚ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಜ ಶಬ್ದದ ವಿರೋಧ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ನಚ ವಿರೋಧ, ಯಾಕೆ? ನ ಜಾಯತೆ ಇತಿ ಯೋಗೇನ ಉಪಪತ್ತೇ ನ ಜಾಯತೆ ನ ಮ್ರಿಯತೆ ಕದಾಚನ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಇದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅಜ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಏನೋ ಇದು ಅಜ್ಞ ರೂಢಿಯಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇರಬಹುದು ಅಜ ಶಬ್ದ, ಆದರೆ ವಿದ್ವದ್ ರೂಢಿ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಜ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಯೌಗಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮಹಾಯೋಗ ವೃತ್ತಿ, ಯೌಗಿಕವಾಗಿಯೂ ಅಜ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತು. ಅಜ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನ ಜಾಯತೆ ಇತಿ ಅಜಃ, ಜನ್ಮರಹಿತನಾದವನು ಅವನು ಅಜ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ದೇವರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇರಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ ಜಾಯತೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೌಗಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ಅಜ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು, ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಚ ಅಜ ಶಬ್ದಾಪಹಾರ ಅಂತ ಏನು? ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಬ್ದ ಅನುಪಪತ್ಯ ನಚ ಅಜ ಶಬ್ದಾಪಹಾರ. ಇದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇಲ್ರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಉಪಪನ್ನವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಜ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಬಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ಅಜ ಶಬ್ದ ಪಠಿತವಾಗಿದೆ. ಅಜ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬಾರದು. ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಅಜ ಶಬ್ದದ ಅಪಹಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಮಾತು, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಸ್ತುತ್ಯನಾದವನು ಒಂದು ಅರ್ಥ, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥವಾದರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ರಾಶಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬೃಹಜಾತಿ ಜೀವ ಕಮಲಾಸನ ವೇದ ರಾಶಿಷು. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವೇದ ಅಂತೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ರಾಶಿಗಳು. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಗಮ್ಯತೆ ಇತಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಅಣತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಅಂದ್ರೆ ವೇದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಗಮ್ಯನಾದವನು, ವೇದದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಸಮಸ್ತ
ಸರ್ವೋತ್ತ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಲ್ಲ? ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ವೇದೇನ ಗಮ್ಯತೆ ಇತಿ ಯೋಗೇನ ಉಪಪತ್ತಿ. ಯೌಗಿಕವಾಗಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ನಿರ್ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸಬಹುದು, ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸ್ವರವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಸ್ಯ ಆಧಿಕ್ಯಾರ್ಥತ್ವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವರವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ, ಅದರಿಂದ ಅಣತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದದಿಂದ ಅಣತಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ? ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಅರ್ಧನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತಿರೋದು ಶಬ್ದ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಣ, ಬ್ರಹ್ಮಾಣ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ರೂಪ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ರಸ್ವ ಇದೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಣ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾಣ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಣ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಣ, ಅಣತಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ, ಅದರಿಂದ ಅಣತಿ, ವೇದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಾಣ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ರೂಪ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಗಾಯಿತು? ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಇದ್ದದ್ದು ರಸ್ವದಲ್ಲಿ, ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ದೀರ್ಘ ಹೇಗಾಯಿತು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಇದ್ದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಣತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಗಾಯಿತು? ದೀರ್ಘ ಹೇಗಾಯಿತು? ದೀರ್ಘ ಏನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಹೌದು, ರಸ್ವ ಹೋಗಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ. ಏನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾರಾಯರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರವು ವ್ಯತ್ಯಯಸ್ಯ ಆಧಿಕ್ಯಾರ್ಥತ್ವ. ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವರವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಋಗ್ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಣ ರಸ್ವ ಇದ್ದದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೀರ್ಘವಾಗುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಆಧಿಕ್ಯ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏನು? ಆಧಿಕ್ಯೆ ಅಧಿಕಮಿತ್ತೇವ ಹರಿಣಾ ಸೂತ್ರ ಮೀರಿತಂ. ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಋಗ್ವೇದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಆಗ್ಯವರೇ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿದೆ, ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವೇದ ಆದರೆ ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ, ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವೇನ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ. ಈ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ವ ಹೋಗಿ ದೀರ್ಘ ಆಗಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಣ ಅಂತ ಆಗದೇನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಯಾಕೆ ರಸ್ವ ಹೋಗಿ ದೀರ್ಘ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ದೀರ್ಘ ಒಂದು ಆಧಿಕ್ಯವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೇದದಿಂದ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದರೂ ದೇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೇದದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವೇನ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು. ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ವ ಹೋಗಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಲ್ಲ? ಬ್ರಹ್ಮಾಣ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಣಗತೋ ಇತಿ ಧಾತೋ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ, ಅಣತಿ ವೇದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಆ ಧಾತುವಿನ ಹೆಸರೇ ಅಣಗತವು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಣಗತವು ಅಂದ್ರೆ ಅಣಧಾತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಣ ಎಂಬ ಧಾತು ಅದು ಗತ್ಯರ್ಥಕವಾಗಿದೆ, ಗತ್ಯರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಅಣ ಎಂಬ ಧಾತು ಇದು ಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಮ್ಯನಾದವನು, ವೇದದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಗಮ್ಯನಾದವನು. ಗಮ್ಯ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂಬುದು ವಿಷ್ಣು ಪರವಾಗೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಬ್ದನ ವಿಷ್ಣು ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅನ್ಯಥಾ ಪತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದ ವಿರೋಧಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಸ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ. ಇದು ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರ, ಐತರೇಯ ಅರಣ್ಯಕ, ತೈತ್ತರೇಯ ಅರಣ್ಯಕ, ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ವಸ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ತಚ ಅಭೇದಾತ್ ಪತಿತ್ವಾದಿ ವಿರಿಂಚೇಪಿ ಸಂಭವತಿ ಇತಿ ನಚ ವಾಚ್ಯ. ಅವರ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲರೇ. ಈ ಸರ್ವಾಧಿಪತಿತ್ವ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ವಿಷ್ಣು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಬ್ರು ಒಂದೇ.
ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಅಭೇದ ಇದೆ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಅಭೇದ ಇದೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಅಭೇದ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಾಧಿಪತಿತ್ವ ಯಾರು? ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸರ್ವಾಧಿಪತಿತ್ವ ಇದ್ದಂತೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಸರ್ವಾಧಿಪತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಅಭೇದಾತ್ ನಚ ಅಭೇದ, ನಚ ಕೊನೆಗೆ ಓದಿ, ಅಭೇದಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇರೋದು. ಪತಿತ್ವಾದಿಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾಧಿಪತಿತ್ವ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ವಿರಿಂಚೇಪಿ ಸಂಭವತಿ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದವರು ಹೇಳಬಹುದು. ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತಿನ ಚವ ಹೀಗೆ ಅನಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ತದಭೇದೇ ಮಾನ ಭಾವಾತ್, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿನಗೆ? ಟೀಕರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಥ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸರ್ವಥ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮೃತೇ ತದ್ ಅಂತರ್ಗತ ಈಶ್ವರ ರೂಪಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಉಪಪತ್ತೇ. ಇಲ್ರಿ, ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಈಶ್ವರ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮ ಇತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೋ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಉಂಟಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗನಬಾರದು ಅಂತಂದ್ರು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಅವು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂತರ್ಗತವಾದ ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಅಭೇದ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಹೊರಟಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ತೋರಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತೋರಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಅಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸ್ಮೃತೇ ತದಂತರ್ಗತ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂತರ್ಗತವಾದ ಈಶ್ವರನ ರೂಪಾಪೇಕ್ಷೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳದಂತೆ ತೋರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಸ್ವಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠ ಶತಜನ್ಮಭಿಪ್ಪುಮಾನ್ ವಿರಿಂಚತಾಮೇತಿ ತತಃ ಪರಂ ಹಿಮಾಂ. ಇದು ಭಾಗವತ ವಾಕ್ಯ. ಈ ಭಾಗವತ ವಾಕ್ಯದ ಇತಿ ವಚನಾತ್ ವಿರಿಂಚಸ್ಯ ಕರ್ಮಫಲ ಅಭಾವ ಅಯುಕ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತೇನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭೇದಸ್ಯೈವ ಉಪಪನ್ನತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ಈ ಭಾಗವತ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಟೀಕರಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮ ಇತಿ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭೇದ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅಭೇದ ಹೇಳೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೋಸವು ಶಿವರೂಪಿ ಶಿವೇ ಸ್ಥಿತ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜೊತೆಗೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠ ಶತಜನ್ಮಭಿಪ್ಪುಮಾನ್. ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಸ್ವಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠ, ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತರಾದ ಅಂದ್ರೆ ರುಜುಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠರಾದ, ರುಜು ಪದವಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾದ ಈ ಚೇತನರು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು 100 ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ 99 ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ 100ನೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ವಿರಿಂಚನಿಗೆ 100ನೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿರಿಂಚ ಪದವಿಯನ್ನು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 99 ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ 100ನೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿರಿಂಚ ಪದವಿ ಇವರು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ವಿರಿಂಚ ಪದವಿ ಹೊಂದಿ ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತಮ್ಮ ವೈಷ್ಣವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸತ್ಯಲೋಕಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಂ ಕಾಮ ಜೇತಂತ ಮುಗ್ರಂ ಕ್ರೋಢೋ ಮಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ತಂ ಋಷಿಂ ತಂ ಸೋಮೇಧಾಂ. ವೇದ ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಚನ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ವಚನದಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತ್ರಿ? ಕೆಲವರು ಅಂದಿದ್ರು ಕರ್ಮಫಲದಿಂದ ಪದವಿ ಬರೋದು ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಿಂದೆ ಅಂದಿದ್ರು. ಹಂಗಲ್ಲ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೂ ಅವರ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. 99 ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವದ್ ಉಪಾಸನೆ ಆರಾಧನೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ವಿರಿಂಚ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಆ ವಾಕ್ಯ, ಸ್ವಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಶತಜನ್ಮಭಿಪ್ಪುಮಾನ್ ವಿರಿಂಚತಾಮೇತಿ ತತಃ ಪರಂ ಹಿಮಾಂ. ಭಾಗವತ ವಾಕ್ಯ ಇತಿ ವಚನಾತ್ ವಿರಿಂಚಸ್ಯ ಕರ್ಮಫಲ ಅಭಾವ ಅಯುಕ್ತೆ. ಕರ್ಮಫಲನೇ ಇಲ್ಲ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು?
ಕರ್ಮ ಫಲದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋರು ಈ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡೋನು ಪರಮಾತ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋರು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಾದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತೇನ ಪರಮಾತ್ಮನ, ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಭೇದಸ್ಯೈವ ಉಪಪನ್ನತ್ವಾತ್, ಇಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ತಥಗೇತೆ ವ್ಯಜಾಯಂತ ವಿಷ್ಣೋ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಇತ್ಯಾದಿ ಭೇದಶ್ರುತಿ ಬಾಹುಲ್ಯಾಶ್ಚ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಂಬೋದಕ್ಕೂ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ ನೋಡಿ. ತಥಗೇತೆ ವ್ಯಜಾಯಂತ ವಿಷ್ಣೋ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ತತಃ, ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇನೆ ನಾರಾಯಣನಿಂದಲೇನೆ ಏತೆ ಈ ದೇವತೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು? ವಾಯು, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ, ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳು. ವ್ಯಜಾಯಂತ ಏ ತತಃ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ನಾರಾಯಣನಿಂದಲೇನೆ ಏತೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳು. ವ್ಯಜಾಯಂತ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ವಿಶ್ವ ವಾಯುದೇವರು, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಅಗ್ನಿದೇವರು ಇವರೆಲ್ಲ ವ್ಯಜಾಯಂತ ಹುಟ್ಟಿದರು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಸಾಧಕವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಅನೇಕ ಇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ತತಃ ಏತೆ ವ್ಯಜಾಯಂತ ಇತಿ ವಿಷ್ಣೋ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಇತ್ಯಾದಿ ಭೇದಶ್ರುತಿ ಬಾಹುಲ್ಯಾಚ. ಆತಃ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? ಆತಃ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಅಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ವಿಷ್ಣುವೇ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುನೇ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏಷ ನಿತ್ಯೋ ಮಹಿಮಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಅಂತ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಇಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅತಃ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಅಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಷ್ಣುನೇ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯ ಮಹಿಮಾ ಉಳ್ಳವನು ಆ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಏಷ ನಿತ್ಯೋ ಮಹಿಮಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ, ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಹಿಮೆ ನಿತ್ಯವಾದ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ನಿತ್ಯ ಮಹಿಮತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಯಿತು. ವಿಷ್ಣುರೇವ ಎಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಿತ್ಯ ಮಹಿಮಾಚ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಂ, ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಪಾದ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 14ನೇ ಅಧಿಕರಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧಿಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಕೊನೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದ ಆಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಸ್ಯ ಟೀಕಾಯಾಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಯತೀರ್ಥ ಮುನಿ ವಿರಚಿತಾಯಾಂ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾಯಾಂ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ತೃತೀಯ ಪಾದಃ ಸಮಾಪ್ತಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ 3 ಪಾದಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. 4ನೇ ಪಾದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು 7 ಅಧಿಕರಣಗಳು ಉಂಟು. 4ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ 7 ಅಧಿಕರಣಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 29 ಸೂತ್ರಗಳಿದೆ 4ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಪಾಠದಿಂದ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಾಳೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.